आज आपण मैंने देखिपुं ओडार कोण अनुकोण बछा बछा केते जन भाई माने आम पाखे उपस्थित अच्छे। आज एक जरूरी सभा कार्य थिला जे कि भुवनेश्वर राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघ जो प्लाटफर्म टी खंडात क्षेत्रीय पाइक मान आज एक निर्णायक भूमिका ये भाई माने समस्त उपस्थित थे और समस्त होती राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर जड़े जड़े कार्यनिर्वाही एवं दायित्व संपन्न शब्द ता भितर बर्तमान आमर अच्छा उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त रामचंद्र सुर सार से होती राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर अध्यक्ष आउ बाम पार्श्व जे उपवेशन कर देखुं आपण मैंने दंडायमान कर विजय कृष्ण पात्र से राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सी अच्छा राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर संपादक भूमिका से अच्छा श्रीजुक्त रामचंद्र सुरुक दक्षिण पार्श्व जे दंडायमान होती सी होती राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर लीगल हेयर रे अच्छा जे कि वकिल जड़े अच्छा लीगल एडवाइजर जे कि आमर कटकर हाईकोर्ट रे वकिलत कर आमर अन्य भाई मैंने अच्छा बछा बछा भाई मैंने अच्छा जे कि अग्रणी भूमिका रे अच्छा भूमिका निर्वाह कर आज कार्यक्रम कौन थिला से विषय आम आलोचना करवा आसतु तांकर प्रतिक्रिया नवा जे कि वर्तमान राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर अध्यक्ष श्रीजुक्त रामचंद्र सुर महोदय। सर ज्योतिप्रभा न्यूज आपन को स्वागत करुछि। आज जो कार्यक्रम थिला से विषय आपनकर सुचिंतित मतामत बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रामचंद्र सुर राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर सभापति आज यही भुवनेश्वर आमर जो डालमिया धर्मशाला अच्छे से धर्मशाला ठारे राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर एक गुरुत्वपूर्ण अधिवेशन एठारे अनुष्ठित हो आमर ड्राफ्टिंग कमिटी गठन करा जायछि। से ड्राफ्टिंग कमिटी 11 जन सदस्य रही एवं यही ड्राफ्टिंग कमिटी स्थिर करिवो आमर जो दाबीपत्र अच्छी सरकार ठारे आम उपस्थापन करूँ से दाबीपत्र को किभली भाव आम ठीक ढंग से सरकार पाखे उपस्थापन करूँ से ड्राफ्टिंग कमिटी स्थिर कर खूब शीघ्र एवं आमर सरकार पाखे आमर जो मुख्य दाबी गुड़िक अच्छी ता भितर आमर ड्राफ्टिंग कमिटी दायित्व ग्रहण करी खूब अल्प दिन भितर बोध हुए 15 दिन भितर आम ड्राफ्टिंग करूँ एवं सरकार को आम दाबीपत्र उपस्थापन करूँ। वर्तमान आम आसवा राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर संपादक महोदय श्रीजुक्त विजय कृष्ण पात्र पाखक से सुचिंतित मतामत देवे एवं प्रतिक्रिया देवे एवं राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन सरकार ठारू की दाबी हासिल करने चाहते श्रीजुक्त रामचंद्र सुर सार कहले जे आम सरकार को दाबीपत्र देवु कौ दाबीपत्र देवे कौ आधार दाबीपत्र देवे से विषय आमको संपादक महाशय बुझे कहे। आपण को ज्योतिप्रभा न्यूज को स्वागत। आपण कहतु सरकार ठारे कौन आप दाबीपत्र देवे एवं सरकार पाखे आप कौन दाबी रखे। नमस्कार मो विजय कृष्ण पात्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघर संपादक। आमर आज जो गुरुत्वपूर्ण बैठक बसला समस्त जिलार सभापति मानक राज्य कार्यकारिणी सभापति एवं आम लीगल एडवाइजर एवं अन्य बुद्धिजीवी मानक आमर जो बैठक आज स्थिर करागला राज्य सरकार को आमर दाबीपत्र देवा आमर कौन कौन दाबी रही आमर मुख्यतः 7टी दाबी थी ता 13टी दाबी आड कर आमर जो 7टी दाबी थी तार 10टी दाबी थी आमर 1817 पाइक विद्रोह को आमर भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली घोषणा करा जेहेतु यहाँ 1817 मसीह होता तार बहुत पूर्व 1854 मसीह सिपाही विद्रोह होती भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली दि जाए कि आम राष्ट्रीय क्षेत्रीय महासंघ सहमत नुह कि कौन ओडावासी ए सहमत हे बोली मुझे आशा प्रकट करें ना। एवं आम द्वितीय दाबी जोटा रही
ଆମର ପାଇକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ବୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପାଇକ ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଇକ ବାଟାଲିୟନ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ମୁତୟନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟା ରାଜନୀତି ଅଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଅଛୁ 56-58% ଅଛୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକ ଜାତି ଆମକୁ 32% ଭାଗିଦାରୀ ସବୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦାବି ରହିଛି ଆମର ଖଣ୍ଡାୟତର ମୁଖ୍ୟ ସିମ୍ବଲ ଯେଉଁଟା ଆମର କହନ୍ତି ଆମର ଆୟୁଧ ଖଡ଼ଗ କଞ୍ଜେଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧରିକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟି ନହେଲେ ବି ଧରିକି ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ ପକ୍ଷପାତିତା ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟମାନେ କ'ଣ ଏତେ ନିଚ ଆମର କ'ଣ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ନା ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମ ଖଡ଼ଗକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତ ହାତରେ ଧରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବୁନି ଏ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ପଢ଼ୁଆ ଜାତି କିଏ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିଙ୍କର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ୱେପନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁକକୁ ବି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ଖଣ୍ଡାଟା ହିଁ ଆଙ୍କର ବଳ ସଦାବେଳେ ଜଣେ ଚାଲାକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରେ ଜଣେ ଲୋକ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ତାପରେ ତା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଦୁର୍ବଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଖଣ୍ଡା କି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ହାତରେ ଖୋଲା ମୁକ୍ତ ଇଏରେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡା ଧରିପାରିବନି ମାନେ କ'ଣ ସେ ନିରସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ନିର୍ବଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚାଲିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାର ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ସେଟା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଗଲାଣି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଅଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ସେ ଅଧିକାର ବି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକତା କହିକି ଗୋଟେ ନାରା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନତା ଭଙ୍ଗରେ କରିସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନ ରହୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଆମର ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇକ ଭବନ କରାଯାଉ ପାଇକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦୁଇଟା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ରହିବେ କେମିତି ଚଳିବେ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଇକ ବାଟାଲିୟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ପାଇକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମର କଳା ସହିତ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ବି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବି ସେଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ବୀରାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବି ସମାନ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁର ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ କୁହନ୍ତୁ ଇଂରେଜ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଖଡ଼ଗ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ତେବେ ଇଂରେଜମାନେ ମହାଚାଲାକ ସେମାନେ ଏଇ ଜାତିକୁ ଜାତି ନାଁରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାସଂଘ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର ହକ୍ ଆଦାୟ କରିବ ଏବଂ ନିଜର ହକ୍ ଫେରି ପାଇଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ସେମାନେ ଫେରି ପାଇବେ ତେବେ ଯାଜପୁରରୁ ରମାଲାଲ ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭାରୀ।